चला कि यहाँ पर हैदराबाद में हमारे गौर बंजारा समाज की एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि काकटिया मेडिकल कॉलेज में एमएस एनेस्थीसिया कर रही थी। उसके साथ में कुछ जोर जबरदस्ती हुई है। उनको वहाँ के जो भी टीम थे वहाँ पर जो एचओडी प्रिंसिपल है और उनके साथ प्रॉब्लम आने के बाद उसके पिताजी को उन्होंने खबर देने के बाद पिताजी सब बातचीत हुई थी और उसके बाद में समझ में आया कि रात 3 बजे के बाद उस हमारे गौर बंजारा समाज की जो स्टूडेंट थी प्रीति धारावत के साथ कुछ तो भी गलत सलत बात हुई है। उसके साथ जोर जबरदस्ती हुए। उसको जब अभी मैं हॉस्पिटल में जाके आया, उनके पिताजी से बात किया, उनसे माताजी से बात किया और जाने के बाद जो पेशेंट है उसको भी मैं देख के आया हूँ। तो देखने के बाद बातचीत होने के बाद सीधा मालूम हो रहा है कि उस हमारे जो गौर बंजारा समाज की जो स्टूडेंट थी प्रीति धारावत, उसके साथ में कुछ तो भी गलत सलत बात हुई है। उसको हरासमेंट किया गया है और हरासमेंट करने के बाद उसको मारने की कोशिश की गई है। मारने की कोशिश करने के बाद घर के पेरेंट्स को बुलाने के पहले उसको हॉस्पिटलाइज किया है और हॉस्पिटलाइज करने के बाद 21 तारीख को सब ये घटना घटी है। आज 24 तारीख है। 24 तारीख तक आज तक भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं गौर सेना का नेशनल प्रेसिडेंट नतीजे यहाँ का जो अपना सीएम है, सीएम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि सीएम साहब, आप टीआरएस चला रहे थे, अब आप पूरे भारत के मसीहा बनने जा रहे हैं, आप बीआरएस निकालने जा रहे हैं, भारत की लीडरशिप करने जा रहे हैं। लेकिन गौर बंजारा समाज ये पूरे भारत में रहता है, आप भारत का मसीहा बनने जा रहा है। तो मैं आपको पूछता हूँ कि आपके स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में हमारा जो गौर बंजारा समाज का जो महिला है, जो हमारी बेटियां है, हमारी माता बहनें हैं, वो सुरक्षित नहीं है। उनके साथ जोर जबरदस्ती होता है, उन पर रेप हो रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मई में 2022 में 23 साल की एक हमारी महिला थी जो कि यादाद्री डिस्ट्रिक्ट में थी, उसके साथ भी इसी तरह से जोर जबरदस्ती हुआ, उसका भी डेथ हो गया। उसके बाद जुलाई 2022 में 17 साल की हमारी एक गौर बंजारा समाज की लड़की थी, उसके जो कि निर्मल डिस्ट्रिक्ट से, उसके साथ भी ऐसा ही रेप करके उसका मर्डर किया गया, उसको भी जान खो देनी पड़ी। उसके साथ नवंबर 2022 में जो 14 साल की एक हमारी महिला थी जो कि नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से थी, उसके साथ भी रेप हुआ। ఒక్కళ్ళు మాట్లాడండి మేడం, కొద్దిగా సెంటర్ రండి మేడం. గవర్నర్ వచ్చినప్పుడు ఏం తెచ్చింది? పూలదండ తెచ్చింది. పూలదండ ఎవరికి తెస్తారు? మా అక్క చచ్చిపోయిందా? పాయింట్ వినోడెడ్, మా అక్క చచ్చిపోయిందని పూలదండ తెచ్చినావా? నీకు అంత పవర్ ఉంది బీయింగ్ అండ్ గవర్నర్, వై కాంట్ యు పుట్ ఎన్ స్పెషల్ కమిటీ ఆన్ హర్? ఒక డాక్టర్ సమాజాన్ని కాపాడాల్సిన డాక్టర్ చచ్చిపోతుంటే ఏం చేస్తారు మీరు అందరూ? వచ్చి పూలదండలు వేసిపోతారా? ఒక ఆఫీసర్లు అందరూ ఆడ వచ్చి మేము కూర్చుంటే మేము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పక్కన నిల్చొని ఏడుస్తున్నాం. ఏం కాదు ఏమి ఇంకా అయ్యేదేముంది? మొత్తం అయిపోయినాక రోజు మంచిగా టుడిపోయే మా బాబాయ్ ఇక్కడ చూడ ఎంత దీన స్థితిలో మొత్తం ఎట్లా అయిపోయిందంటే అసలు ఏది లేదు, ఇంకా అంతా కోల్పోయిన స్టేజ్లో ఉన్నారు. అంత రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంటే ఎందుకు వేయదు స్పెషల్ కమిటీ? మా అక్క చనిపోయి ఏమైంది? అసలు ఏమైందని ఎందుకు వేయదు? మొత్తం కాలేజ్ లో డిఫెక్ట్ ఉన్నది, ఎందుకు తీయరు? కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళకి అందరు కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. ఒక పీజీ స్టూడెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని వాష్రూమ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఎందుకు అనుకోరు మీరంతా? అందరు వస్తారు, ఆడపోయి మంచిగా పబ్లిసిటీ చేసుకొని మేము వచ్చినాం అని చూపించుకొని కాదు. స్పెషల్ కమిటీ నిజంగానే గవర్నమెంట్ ఉంది. మాకు ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు అనుకుంటారు, మేము ఉంటాం. మేము ఎందుకు ఎట్లయినా కష్టపడి మేము తెప్పించుకున్న న్యాయం సిట్టింగ్ నేను చేపించి మొత్తం కమిటీ నిర్వహించి మొత్తం మా అక్క ఎట్లా చనిపోతే నాకు క్లియర్ వ్యూ లేకపోతే మాత్రం మీకు చేత కాకపోతే మా చేతులు ఇచ్చేసండి, మేము ఇచ్చుంటాం మా అక్క కోసం. ఈరోజు మా అక్కకే కాదు చాలా మంది అమ్మాయిలకి ఇట్లా జరిగింది. వాళ్ళకి జరిగినప్పుడు ఎందుకు స్పెషల్ గా ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తారు? మళ్ళా అక్కడికక్కడ వాళ్ళని అంతా చేసేసినప్పుడు మా అక్క 3 డేస్ సఫర్ అయిందండి. 3 డేస్ ఒక ఆడబిడ్డ ఇంత పెద్ద బిడ్డ ఎంత పెద్దగా చేసి ఇంత కష్టపడి చదివించి డాక్టర్ చేసిరు. నాకు ఇన్స్పిరేషన్ మా అక్క. ఈరోజు ఆ బెడ్ మీద అట్లా పడిపోయి ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది మాకు? మా కాదు, మా బాబాయ్కి ఏమనిపిస్తుంది? నా బిడ్డని ఇంత కష్టపడి ఆయన కష్టం అంతా ఆమె డాక్టర్ చేసి 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా చేయాలని
వచ్చి సహానుభూతి చూపించడానికి కాదు కదా ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్. రేపు మీ ఇంట్లో ఆడబిడ్డకైతే మీరందరూ పూలదండలతో వెళ్తారా? పూలదండలతో వెళ్తారా? నా క్వశ్చన్, పూలదండలతో వెళ్తారా? వెళ్ళరు కదా. స్పెషల్ కమిటీ వేయాలి. మా అక్క అయినా చనిపోయితే నాకు క్లియర్ వ్యూ కావాలి. క్లియర్ ఇచ్చినాకనే ఎవరైనా సరే సత్యవతి రాథోడ్ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ లేదు. హార్ట్ ఫంక్షన్ ఉందని మీరు ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్లు ఎందుకు ఇస్తారు? ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు? హెచ్ఓడి రావాలి, ప్రిన్సిపల్ రావాలి, వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఎవరైతే బయట ఫ్లాగ్ అందరూ పరామర్శించడానికి రావద్దు. దయచేసి పరామర్శించడానికి మాకు అవసరం లేదు. మీరు ఎవరు